السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان اللہ تواب حکیم۔ تو اللہ رب العالمین جیسا کہ سورۃ نور کی شروعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر بہت سارے مسائل کو ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کی شروعات میں سورتن کا لفظ ذکر کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے۔ تو ابھی تک ہم نے تقریباً کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، زانی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا دراسہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر، کل کے درس کے اندر، کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر زنا کا تہمت لگاتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور گواہ کے طور پہ وہ اکیلا ہی ہے، وہ 4 گواہ اکٹھا نہیں کر سکتا ہے، تو کیسے اس کا معاملہ ہوگا؟ کیا اس کی گواہی قبول کی جائے گی کہ نہیں قبول کی جائے گی؟ اکیلا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ 4 گواہ ضروری ہے زنا کے ثبوت کے لیے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل قرآن نے لعان کے شکل میں نکالا ہے۔ اس کا حل قرآن نے کیا نکالا ہے؟ لعان کے شکل میں نکالا ہے، اور اسی لعان کا تذکرہ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء، کہ وہ لوگ جو اپنے بیویوں کے اوپر یرمون تہمت لگاتے ہیں، کس چیز کی؟ زنا کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ یعنی کہ زنا کی آپ اگر کسی کے اوپر تہمت لگاتے، الزام لگاتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے گواہ پیش کرنے ہیں؟ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَأْتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، کم؟ بِأَرْبَعَةِ شہداء، 4 گواہ لانا آپ کو ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر صرف اور صرف آدمی اپنی بیوی کو اکیلے دیکھا ہے، تو کیا یہ کرے کہ وہ خاموش رہے، یا اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس چیز کا حل نکالتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے مگر ان کا نفس۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ان میں سے جس نے بھی اپنے بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کی فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ہر ایک کی شہادت کیا ہوگی؟ 4 شہادات، 4 گواہوں کے برابر ہوگی۔ کب؟ جب وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے گواہی دے۔ 4 شہادات باللہ، جب وہ 4 مرتبہ اللہ رب العالمین کی گواہی، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے گواہی دے کہ ہاں میں نے اپنے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، یا میں اپنے بیوی پر جو زنا کا تہمت لگا رہا ہوں اس میں میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ تو کیسے کہے گا؟ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی کے اوپر جو تہمت لگا رہا ہوں، جو زنا کا الزام لگا رہا ہوں، اس میں کیا ہوں؟ میں سچا ہوں، اس میں کیا ہوں؟ میں سچا ہوں۔ اور انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچے میں سے ہے۔ اس کے بعد والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ میں کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس پر اگر وہ اپنے اس قول میں، اپنے اس الزام میں، اپنے اس بات میں جو اپنی بیوی کے اوپر وہ تہمت لگا رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے، اگر اس کو بات کہنے میں وہ جھوٹا ہے تو کیا ہو، اللہ رب العالمین کی لعنت اس کے اوپر نازل ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لعان کہتے کسے ہیں، لعان کہتے کسے ہیں، لعان کے معنی کیا ہے۔ تو لعان یہ مصدر ہے فعل لعن کا، یہ مصدر ہے کس کا، لعن کا، ای لعن الرجل زوجته، کہ آدمی نے اپنے بیوی پر لعنت بھیجی، ای اذا قذفها بالفجور، ای اذا قذفها بالفجور، کہ جب عورت، جب آدمی اپنے بیوی کو فسق اور فجور والے کام میں دیکھے اور اس پر تہمت لگائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، لعان کہتے ہیں۔ اور لعان یہ اصل میں لعن سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لغت کے اندر الطرد والابعاد کے، الطرد والابعاد کے، اور اصطلاح میں شرعاً لعان کیسے کہتے ہیں، شہادات مؤکدات بالایمان مقرورۃ باللعن من جہت الزوج وبالغضب من جہت الزوجہ، کہ شہادات مؤکدات بالایمانی، قسمیں کھا کر کے گواہی دینا، اور وہ گواہی، وہ قسم کیا ہے، لعنت کے ساتھ، اس قسم کے اندر لعنت ہوگا جب وہ زوج شوہر قسم کھائے گا، اور جب بیوی قسم کھائے گی کہ نہیں یہ جو جھوٹ، یہ جو کہہ رہا ہے اپنے اس فعل کے اندر، اپنے اس کام کے اندر جھوٹا ہے، تو وہ کس کا غضب کھائے گی، کس کا قسم کھائے گی، غضب کا، کہ مجھ پر اللہ رب العالمین کی غضب ہو اگر یہ سچے میں سے ہے۔ کہتے قائمۃ مقام حد القذف فی حق الزوج، اور یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اگر اس کے اوپر تہمت لگا دے گا اور اس کی گواہی صرف اکیلے ہی ہے تو وہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ کیا ہوگا، حد کا، اور وہ کوڑے لگانے کا مستحق ہوگا، کہ اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس لیے میاں بیوی کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین نے دوسرا راستہ نکال دیا کہ یہاں پر لعان کا ہے، لعان کر لیجئے، اگر، کیونکہ آدمی چار گواہ لا نہیں سکتا ہے، اور جب تک چار گواہ لا نہیں سکتا اس پر زنا ثابت نہیں ہوگی، تو ایسا کیجئے لعان کر کے، یعنی لعنت بھیج کر کے ایک دوسرے پر کہ میں جھوٹے میں سے ہوں یا میں سچے میں سے ہوں، آپ دونوں کیا ہو جائیے، الگ الگ ہو جائیے۔ تو یہاں پر آدمی کو جو وہ قسم کھاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس نے یہ قسم اور لعنت والی قسم حد جو اس کے اوپر نافذ ہوگی، کیونکہ چار گواہ نہیں پیش کر سکا اس کی وجہ سے، اور اس طریقے سے بیوی اپنے اوپر غضب اور قسم کھاتی ہے اس لیے کہ اس کے شوہر نے 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ زناکاروں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کرتا ہے وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، لیکن جب آدمی 4 مرتبہ قسم کھا کر کے یہ کہہ دے گا کہ اشہد اللہ انی صادق فیما رمیتها به من الزنا، یہ کیا ہے، زنا لعان کے الفاظ ہیں، لعان کے الفاظ، جب آدمی قسم کھائے گا اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائے گا زنا کے، تو کن الفاظ کا استعمال کرے گا، کہے گا کہ میں اللہ رب العالمین کی قسم اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں، اور جو کچھ میں تہمت لگا رہا ہوں اپنی بیوی کے اوپر زنا کا، اس میں میں کیا ہوں، سچا ہوں۔ اس کو کتنی مرتبہ کہے گا، 4 مرتبہ کہے گا، کیونکہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس کہا کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اور 5ویں مرتبہ کہا کہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے،
ताकि अगर वो अपने फेल के अंदर झूठा हो तो उसके दिल के अंदर खौफ इलाही, खशियत इलाही पैदा हो जाए और वो अपने इस फेल से मुकर जाए, अपने इसके जो इल्जाम तोहमत लगा रहा है अगर झूठा है तब, अगर झूठा है तो तब वो अपने इस फेल से, अपने इस काम से मुकर जाए जो तोहमत वो लगा रहा है। क्या कहेगा पांचवी में? अल्लानतुल्लाहि अलैया, अल्लानतुल्लाहि अलैया इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि वो क्या है? और इनकाना मिनल काज़िबीन, इनकाना मिनल काज़िबीन, कि अगर वो झूठों में से है तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या हो? लानत हो। यानी लानत के माने क्या? अत्तरदु वल इबादु अन रहमतिल्लाहि, यानी पांचवी मर्तबा में वो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और रहमत मुझसे दूर हो अगर मैं अपने इस फेल के अंदर, अपने इस काम के अंदर जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं उसमें अगर मैं सच्चा नहीं हूं, उसमें अगर मैं सच्चा नहीं हूं। वयदरउ, जब ये चार मरतबा कसम खा लेगा और पांचवी मरतबा कहेगा कि अगर वो सच्चों में से नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत उस पर नाजिल हो, तो अब क्या हो गया? अब औरत के ऊपर हद नाफिज होगा। अब क्या होगा? औरत के ऊपर हद नाफिज होगा कि उसने चार मरतबा कसम खा ली है, तो औरत को अगर शादीशुदा तो क्या होगा? उसको रजम किया जाएगा। लेकिन उस अजाब को अगर वो दूर करना चाहती है अपने ऊपर से, उस रजम वाले अजाब को दूर करना चाहती है, क्योंकि वो चार गवाह तो ला नहीं चुका है, आई विटनेस, आईनी गवाह, लेकिन वो कसम खा करके चार मरतबा कहा है जो कि चार गवाह के बराबर है। तो क्या होगा? यहां पर वो औरत अगर उसको डाउट है कि ये गलत मुझ पर तोहमत लगा रहा है या अपने आप को बचाना चाहती है तो क्या होगा? क्योंकि चार गवाह तो आईनी है ही नहीं, तो वहां पर औरत अपने आप को अगर बचाना चाहती है, इस अजाब को, रजम वाले अजाब को अपने आप से दूर करना चाहती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वयदरउ अनहल अज़ाबा, और अजाब उससे दूर हो जाएगा। कब? अन तशहद अर्बआ शहादातिन, कि वो चार मरतबा गवाही दे। किसकी गवाही? बिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन की, यानी चार मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाए, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि उसका शौहर क्या है? झूठों में से। कैसे कैसे कहे? इन्नी लसादिकुन फीमा रमा बिही ज़ौजी मिन ज़िना, इन्नी लसादिकुन, और या ऐसा कहे इन्नहु लमिनल काज़िबीन और इन्नहु काज़िबुन फीमा रमानी बिही मिन ज़िना, कि मेरा शौहर, यह आदमी जो कुछ इल्जाम मुझ पर तोहमत लगा रहा है उसमें ये क्या है? झूठा है, उसमें क्या है? झूठा है। उसके बाद पांचवी मरतबा में औरत कहेगी वल खामिसता अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब नाजिल हो उसके ऊपर, इन कान मिनस सादिकीन, अगर उसका शौहर सच्चों में से है, यानी अगर उसका शौहर जो इल्जाम में तोहमत लगा रहा है अगर उस फेल में से वो सच है तो क्या हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब इसके ऊपर नाजिल हो। क्यों कहा गया है? ताकि पांचवी मरतबे में, ताकि अगर वो, यानी औरत अपने आप को बचाना चाहती है, हकीकी मानों में वो मुलव्विस थी उस फेल के अंदर, उस फेल कबीह और शनी के अंदर, तो क्या है? जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब को अपने ऊपर नाजिल करेगी और कैसे कहेगी, तो हो सकता है उसके दिल के अंदर खौफ इलाही, खशियत इलाही पैदा हो जाए और वो ऐसा करने से रुक जाए, वो ऐसा करने से रुक जाए। तो ये मसला है मियाँ और बीवी का। ये किसका मसला है? मियाँ और बीवी का। और लेकिन आम लोगों में ये कायदा फिट नहीं होगा, यानी कोई अगर किसी औरत को ज़िना करते हुए देख ले, आम औरत को, आम लड़की को, और उस पर तोहमत लगा के कि मैं चार गवाह देता हूं अपने आप से कसम खा करके, तो ये सही नहीं है। बल्कि यहाँ पर मियाँ बीवी का मसला था, क्योंकि चार गवाह वो ला नहीं सकता है। और इसी तरीके से अगर हो सकता है कि उसका शौहर, एक तो दो तरीके के इम्कान, एक तो हो सकता है उसका शौहर देखा हो लेकिन वो चार गवाह नहीं ले सकते बेचारा, तो क्या करेगा? कोई भी शौहर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अपनी आंखों से अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखे और फिर उसको अपने पास रखे। तो उसको दूर करने का, उसको अपने से जुदा करने का ये तरीका है। और हमेशा हमेशा के लिए, एक होता है तलाक में औरत दोबारा उससे शादी कर सकता है, लेकिन लिआन होने के बाद कभी भी औरत से, उस औरत से आदमी शादी नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज हो सकता है कि वो मर्द जो कह रहा हो, इल्जाम लगा रहा हो, तो उसके लिए क्या है? अब पांचवी मरतबा में कहेगा अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत उस पर हो और अगर वो
झूठों में से है। और इस तरीके से अगर औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उसका शौहर इल्जाम लगा रहा है, तब तो औरत के लिए वो है ही है। लेकिन अगर वो आदमी, उसका शौहर अपनी बात पर सच्चा है और औरत वो अपने ऊपर से अजाब फेरना चाहती है कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से, तो उसके लिए भी है वैदरहु अनहल अदाबा। तो इसके अंदर दोनों सिचुएशन, यानी इल्जाम का भी सिचुएशन और हकीकत का भी सिचुएशन, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, और ये वाक़यात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आए। उअयब अल-अजलानी जिन्होंने अपनी बीवी को देखा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बतलाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस ताल्लुक से इल्म नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं आयतों को, लिआन वाली आयतों को नाजिल फरमाई कि अगर मियाँ बीवी का ऐसा मामला है, 4 गवाह नहीं ला सकते हैं, तो क्या करना है, इस तरीके से दोनों को कसम खा करके अलग हो जाना है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, कि ऐ लोगों अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضल और रहमत तुम पर ना होती। किस तरीके से, यानी दोनों में से, दोनों कसम खा रहे, दोनों में से एक ना एक तो झूठा होगा ही होगा, चाहे शौहर या बीवी, क्योंकि शौहर ज़ना की तोहमत लगा रहा है और बीवी कह रही कि नहीं वो जो मुझ पर झूठ इल्जाम लगा रहा है और झूठ बोल रहा है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक झूठा होगा ही होगा, या बीवी या शौहर। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, कि लोगों अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضल और रहमत तुम पर नहीं होता कि तुम दोनों में से किसी एक के ऊपर, क्योंकि तुम दोनों में से कोई एक झूठा ही है, एक झूठा ही है, तो जो तुम अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत तलब कर रहे हो कि अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत मुझ पर नाज़िल हो, या औरत जो कह रही है कि अगर मैं झूठी हूं तो मैं मुझ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गज़ब नाज़िल हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضल और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत अपने बंदों पर ना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन अपने अजाब को, अपनी लानत को, अपनी गज़ब को नाज़िल कर देता और उस बंदे को अपने अंजाम तक पहुंचा देता, अपने अंजाम तक पहुंचा देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी पर्दापोशी की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी सत्र की है, तो क्या है, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो गिड़ाओ और अपने गुनाहों की माफी मांगो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द अपने इल्जाम लगाने में झूठा हो, चाहे वो औरत अपने ऊपर से अजाब को हटाने या अपने ऊपर से ज़ना के चार्जेस को हटाने के लिए कसम खा रही हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्वाब है, यानी तुम दोनों में से कोई एक तो झूठा है ही है, तो क्या करे, वो झूठे में से जो झूठा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने इस गुनाह की माफी तलब करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श देगा। और हकीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम है कि उसने तुम्हारे लिए ये आसानियां, ये परेशानी वाली चीज जो थी, जो तुमको परेशान करके रखी थी कि किस तरीके से आदमी जिंदगी भर घुटन में जिंदगी गुजारेगा, कि अगर हकीकी मानों में अपनी बीवी को किसी के साथ देख लिया है, अब 4 गवाह लाना जरूरी है, 4 गवाह नहीं ले सकता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रास्ता तुम्हारे लिए निकाला है और तुम दोनों के दरमियान जुदाई की है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, हकीम है। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।